नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल दे विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, तुसीं जानते हो कि जिहड़ा भ्रिष्टाचार है वो किसी भी मुल्क के वास्ते घुण वांग काम करता है। ये देश नूं विकास के उत्ते अगे वधन तो ही नहीं रोकता, बल्कि देश के समुचे प्रबंध नूं तहस नहस करने लई जिम्मेवार भी बन सकता है। साडे देश के विच भ्रिष्टाचार नूं रोकण दे वास्ते केंद्रीय विजिलेंस कमीशन जिहड़ा है वो काम करता है। हालांकि जिथे ये काम करता है लगातार, उत्थे अपने कामकार दे नाल आम लोगों नूं इस दे विच भागीदार बनाउण दे वास्ते उस दे वल्लों हर साल एक हफ्ता मनाया जाता है, विजिलेंस जागरूकता हफ्ता। ये विजिलेंस जागरूकता हफ्ता सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के मौके पर शुरू होता है तो एक हफ्ते तक चलता है। इस बार भी ये हफ्ता जिहड़ा है ये मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के संबंध विच कल दिल्ली दे विच केंद्रीय विजिलेंस कमीशन के वलों एक प्रोग्राम किया गया सी, जिस दे विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुणां ने संबोधन करदिआं कहा सीगा कि देश नूं विकसित देश बनाउण दे वास्ते भ्रिष्टाचार मुक्त करना पहली जरूरत होएगी। और उन्होंने विजिलेंस कमीशन नूं ये अपील की सी कि वो बिना किसी डर, बिना किसी दबाव या बिना किसी भय दे इस खेतर दे विच काम करन और देश नूं भ्रिष्टाचार मुक्त करन दे विच अपना योगदान पाण। असीं अज अपने इस प्रोग्राम दे विच इसे ही विषय दे उत्ते गल करांगे, विजिलेंस जागरूकता हफ्ता एक चर्चा। और इस विषय के उत्ते गलबात करने के लिए मेरे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमानों के वजों हाज़र ने सरदार जगजीत सिंह भगताना जी, सेवा मुक्त SSP ने विजिलेंस तो, और उन्होंने नाल बैठे ने राजीव भास्कर जी, सीनियर पत्रकार ने। भगताना साहब, भास्कर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो दे विच। धन्यवाद जी। जी, सो प्रोग्राम दे उत्ते चर्चा शुरू करने तो पहला असीं देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होना वालों कल जिहड़ा प्रोग्राम किया गया सी केंद्रीय विजिलेंस कमीशन दे वालों, उत्थे की गल्लां कहीआं गईआं ने। आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहां मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। गुलामी के लंबे कालखंड से हमें भ्रष्टाचार की, शोषण की, संसाधनों पर कंट्रोल की जो लिगेसी मिली, उसको दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विस्तार मिला। लेकिन आजादी के इस अमृतकाल में हमें दशकों से चली आ रही इस परिपाटी को पूरी तरह बदल देना है। असीं सुनिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रिष्टाचार के बारे दे विच और कमीशन के वलों इस संबंध किए जा रहे कामां के बारे दे विच उन्हां दे जिहड़े विचार सन। भगताना साहब, मैं तुहाडे कोलों सब तो पहला पूछना चाहांगा कि हर साल जिस तरह विजिलेंस जागरूकता हफ्ता मनाया जाता है, की है इसकी महत्ता? हर साल इस हफ्ते नूं लोकां नूं अवेयर करन दे लई, जागरूक करन दे लई जी ये सरकारां वल्लों, डिपार्टमेंटां वल्लों ये उपराले कीते जांदे हन कि लोकां नूं दस्सिया जावे भी जिहड़ी ये बीमारी है करप्शन दी, इसनूं असीं किवें रोकना है, इस दी असीं शिकायत किवें करनी है। जी, जदों तुहानूं कोई समस्या
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 950120 00200 1800 1800 1000। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ। ਜੀ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨੋਨਿਮਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨੋਨਿਮਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ CVC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ OTP ਆਏਗਾ। OTP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘੇਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਡਰ, ਉਸ ਭੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਜ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ
ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਹ ਸਤਰਕਤਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਤਰਕ ਮਤਲਬ ਵਿਜਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਤਰਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 15 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 15 20 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਭਗਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਭਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਣਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ CVC ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਪਾਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸਤਰਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ CVC ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਖਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ CVC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਨਿਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹ CVC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। CVC ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਆਰਗਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਨਿਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ CVC ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ CVC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, DGP ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ DGP ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਜਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜੋ ਫੜਿਆ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਭਗਤਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਗਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਭਈ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 182 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵਿਦਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਰਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਈ ਡੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ, 1 ਲੱਖ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, 7 ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਟਾ ਹੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 182 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 182 ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਭਗਤਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਪਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।